يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قنضها مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رأية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله البدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سلام شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سلام شيخنا ورب أرواحنا بحجه عبد الكهر بخير وأصولهما وفروعهما والروش معلم هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين بن سلام القليوبي وأصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم
طاعاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية السادسة والخمسون. الحكاية السادسة والخمسون. في أحوال الواصلين في أحوال الواصلين إلى الله تعالى. الله تعالى. وفيها عن ذي النون المصري أنه قال كانت لي ابنة أخت من أهل المعاملة مع الله تعالى فقدتها شهرا ولم أعرف محلها. تضرعت إلى الله يوما وليلة بصيام وقيام ورأيت في المنام هاتفا يقول لي إن التي تطلبها بديه. فقلت سبحان الله كيف وقعت في ذلك. فحملت الماء والزاد 10 أيام فلم أجدها وعيست منها وثقل الماء والزاد علي فعزمت على الرجوع في غد. وبينما أنا نائم إذ ركضني شهش فانتبهت فإذا هي قائمة عندي وضحكت وقالت يا طيف القلب ما هذا الذي على ظهرك فقلت لها فقدتك شهرا. فقالت يا خالي والله لقد كنت في محرابي فخطر ببالي أن إله الأرض وإله السماء
وإله البر وإله البحر وإله الخراب وإله العماد واحد فقلت لأعبدنه شهرا في الخراب وشهرا في العماد حتى أرى آثار كرمه وقدرته ودخلت في هادته منذ 40 يوما فرأيت فيها معبودي عين اليقين أغناني عن الخلائق أجمعين ثم بكت ساعة ثم سكتت قال وكنت جائعا شديد الجوع فأردت أن أسألها عن هذا الغداء فنظرت إلي وقالت كأنك يا خالي جائع قلت نعم فقالت وهي تنظر إلى السماء يا مولاي إن خالي جائع ويحب أن يرى حالي عندك قال والله ما استدامت الدعاء حتى رأيت السماء أمطرت منا أبيضا كالثلج فأكلت ثم قلت يا ابنة أختي هذا المن وأين السلوى فقالت لي السلوى بعد المن فرأيت السلوى تقع علينا كثيرا قال والله ما فارقتني حتى صرت من الرجال رضي الله تعالى عنها والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayatus Sadisatu wal Khamsuna, cerita yang ke-56 fi ahwalil wasilina ila Allah Ta'ala, tentang mengenai keadaan orang-orang yang sampai kepada Allah. Itu semua lagi jalan nih. Jalan kita menuju siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya Allah banyak. Baca Quran, baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Haddad, baca selawat, itu jalan menuju Allah semua. Tapi ada yang terbaik, yang paling afdal, yang paling utama dalam menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Kenapa demikian? Dasar itulah yang menjadi semua amal ibadah seorang hamba Allah sah di hadapan Allah. Jadi kalau kita baca Quran doang, nggak belajar ilmunya Quran, nggak bisa. Kita baca istighfar doang, selawat doang, nggak belajar ilmu agama, nggak bisa. Jadi harus ambil yang paling pokok. Karena orang kalau sudah belajar ilmu agama, insya Allah baca Quran, insya Allah baca istighfar, insya Allah salawat. Tapi tidak sebaliknya. Anda mana tidak? Orang yang gandrung, orang yang cenderung, orang yang udah keasyikan dengan baca Ratibul Aqtas, baca Ratibul Haddad, kebanyakan nggak ngaji. Dia punya majlis Ratibul Haddad, majlis Ratibul Aqtas, segala macam itu majlis itu, majlis salawat segala macam. Kebanyakan tidak mengaji, tidak mengkaji atau tidak mengaji, tidak untuk ilmu agama. Ini yang tidak salah. Jadi kita ambil yang afdalnya. Orang kalau sudah belajar ilmu agama, insya Allah semua kerjaan menuju Allah akan dikerjakan, insya Allah step demi step. Ini adalah tentang menceritakan keadaan orang-orang yang sampai kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita demikian. Dan jalan menuju Allah itu untuk sampai kepada Allah sangat banyak, sangat banyak. Bi'adadil anfas, sebanyak nafas kita, sangat banyak. Jadi apapun kebaikan yang kita kerjakan itu semua adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekarang pagi-pagi kita ini, pagi-pagi kita udah berjamaah subuh, ini semua adalah jalan menuju
Allah Subhanahu wa taala, qabliyah, kemudian baca tasbih dari subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini semua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hamba Allah, muslim, muslimah, mukmin, mukminah bakal sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti menelusuri jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kan ujung-ujungnya kita kan mati. Ujung-ujungnya kita mati. Mau kiai, mau ustaz, mau orang biasa, mau pejabat, mau siapapun dia hamba Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya mati. Yang ditanya bukan ilmu yang banyak, yang ditanya bukan harta yang banyak, yang ditanya bukan pangkat yang tinggi, bukan. Tapi apa? Amalnya, ilmunya, keikhlasannya, itu yang terjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita perbanyak selama hidup di alam dunia, masih nafas, masih sehat, afiat Allah berikan, perbanyak aja udah. Quran kita baca, Ratibul Atas kita baca, Ratibul Haddad kita baca, kemudian kita baca Al-Wardul Latif, baca selawat banyakin, istighfar banyakin, tasbih banyakin, ya begitu udah kerja kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah menceritakan tentang orang-orang yang keadaannya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah ini kita pagi-pagi udah sampai menuju Allah Subhanahu wa taala tuh. Alhamdulillah. Dan yang enak sekarang hujan lagi. Enak kan? Tidur. Sekarang bangun kita kalau begini udah hujan. Udah ya keadaan begini udah. Subuh kita segan bangun udah. Pengennya di kasur aja tapi enggak. Tapi enggak ya Allah. Kita paksain diri kita ini. Kita lawan nafsu kita. Jangan sampai kita ikut nafsu kita, tapi nafsu kita ikut ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nafsu yang baik demikian. Karena antum sama punya nafsu, tapi arahkan nafsu kita untuk mengikuti semua ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kemarin nafsu gak nih? Nafsu, kalau nafsu dia kemarin. Dan nafsu kita di sini tuh. Kita berjamaah subuh nafsu. Cuma nafsu kita arahin untuk mengikuti ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya menjadi nafsu ya, nafsul mutmainnah. Kalau sudah terus, nanti pas akhir hayat kita yang dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Enak banget begitu. Hanya kita anak antum sama tuh arahin terus nafsu kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mencong-mencong dikit, cepat-cepat sadar kita. Ini udah oleng nih, sadar diri kita. Ya Allah udah oleng nih. Ini ban udah oblak nih. Quran udah nggak terbaca, Ratib udah nggak terbaca, cepat-cepat balik lagi, ambil lagi Quran, baca lagi Quran. Jangan sampai kita udah oblak, udah oleng, diam terus. Kalau sekali antum nggak baca Quran, nanti besok nggak baca lagi. Besok nggak baca lagi. Besok nggak baca lagi. Makanya paksain tuh. Paksain diri kita itu. Paksain. Ambil Quran, baca cepat-cepat. Jangan sampai kosong waktu kita untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena antum sama malesnya ada gitu ya. Kita ada malesnya. Segennya ada, bosannya ada, malesnya ada. Kita semua itu. Tapi lawan itu semua. Yang enak kita lagi baca Quran, roh kita Allah cabut kan enak begitu. Ya baca Ratibul Atas, hadas, roh kita Allah cabut enak begitu. Tapi ada tuh matinya, jangan semua matinya. Dan semua aja lah. Yakin begitu gitu itu. Kita hidup di alam dunia nggak lama, sebentar kita fana, kita ini sebentar di alam dunia, nggak lama di alam dunia. Habis umur kita di hadapan Allah, kita bertanggung jawab di hadapan Allah setiap amal-amal yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini demikian, ini menceritakan tentang keadaan orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukiya an-Dinnuni al-Misri rahimahullah, dikatakan dari Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, kata beliau, annahu qala kanat li ibnatu ukhtin min ahli mu'amalati ma'allahi ta'ala illallah. Saya punya keponakan perempuan. Ini perempuan kekasih Allah, perempuan waliullah, waliyatullah.
Dia punya keponakan perempuan, waliyatullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Fafaqadtuha syahran. Maka aku kehilangan dia selama sebulan, nggak nemuin. Biasa lihat dia, biasanya ketemu dengan dia, ini ponakannya, tapi sebulan penuh nggak ketemu dengan ponakannya ini yang merupakan min ahli al-mu'amalah Allah Ta'ala, yang merupakan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang ahlul mu'amalah, orang yang berinteraksi pada Allah sering, ini adalah kasihnya Allah. Jadi apapun yang Allah suruh, yang Nabi suruh, dia kerjain. Maka ini orang disebut dengan ahlul mu'amalati ma'allah Ta'ala. Walaupun alif mahallaha, dan aku nggak mengetahui tempatnya, nggak mengetahui dari mana dia. Kehilangan selama sebulan, tapi nggak mengetahui. Ini kesalahan kita ini. Kita ziarah ke wali-waliullah yang udah meninggal dunia atau masih hidup. Pas pulang dari ziarah, kita nggak ada perubahan dalam ibadah kepada Allah. Ini kesalahan begini orang kebanyakan tuh. Artinya ziarah ke wali yang udah meninggal atau wali yang masih hidup, kita datang ke ziarah. Pas pulang sampai rumah, ibadah nggak ada perubahan. Itu ziarah yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya kan mencas. Kita kan lagi lowbat gitu deh. Kita kan lowbat, kadang-kadang baterainya kan udah apa ya? Disomplak gitu. Kita kan kudu dicas. Nah kecas ini kita melihat orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara demikian tuh banyak cara bisa melihat wajah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengar nasihat orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu, atau kita ziarah kepada wali-waliullah yang udah meninggal atau yang masih hidup, kita ziarahin. Tujuannya apa tuh? Mencas kita punya hati kita, lahir batin kita. Pas pulang sampai rumah, ibadah kita tambah apa? Tambah baik, tambah bagus, tambah terus. Ini kan enggak kebanyakan orang sekarang. Kelar ziarah, pulang, subuhnya kagak. Subuhnya kagak. Kemudian ya artinya ibadah makin apa? Makin hilang, makin habis. Ini ziarah yang apa? Yang hadaan manthura, sia-sia, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum kalau bagi ziarah orang-orang soleh, kasih Allah, waliullah yang hidup atau sudah meninggal dunia, niatin biar benar untuk ngambil faedah, ngambil manfaat dari setiap ibadah yang dikerjakan di hadapan engkau ya Allah. Kita ilmu demikian. Ini kerjaannya orang soleh ini apaan nih? Oh kerjaannya begitu. Kita langsung contoh dikit-dikit tuh. Jangan sampai kita diam, kita nggak contoh, cuma tahu doang. Ini waliullah ini, tahu doang ziarah ke kuburannya. Sampai pulang sampai ke Jakarta, begitu-gitu aja udah. Ngajinya kagak, cuma apa rajin ziarah doang. Jadi harus ziarah doang. Ziarah doang, ziarah rajin, demen jalan-jalannya, bukan demen ziarah. Jalan-jalan tuh ziarah. Jakarta Surabaya ya kemarin nanti soal tuh. Kita ziarah mesti ada yang kita bawa tuh dari orang yang kita ziarahi. Oh iya di kerjaannya begini begitu, kita contoh dikit-dikit. Soleh Tanggul kemarin tuh, itu beliau kerjaannya apa? Beliau itu rahimahullah ngasih penuhin tempat mandi atau air dari orang-orang penduduk sekitar tempatnya tuh, yang dia tinggal di situ, dipenuhin airnya. Orang kadang tahu yang lain baru Soleh Tanggul, dipenuhin semua gitu. Ya Allah, kita bisa begitu, jadi wali gitu. Kita kerjaan-kerjaan yang ringan, tapi orang susah ngerjainnya. Jadi luar biasa orang-orang yang sampai kepada Allah demikian kerjaannya tuh diistiqomahin. Nah ini demikian ini. Ini ada seorang waliyatullah, keponakan daripada Sayyidina Imam Dzannun al-Misri rahimahullah. Kehilangan selama sebulan, dia nggak tahu di mana dia sekarang yang keponakannya berada. Yang pada akhirnya dia fatadarratu ila Allah yawman wa lailatan bi siyamin wa qiyamin. Langsung dia mohon kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah sehari semalam dengan puasa, dengan qiyamul lail, pengen cari ponakannya tuh. Pengen cari ponakannya sampai apa tadi? Sampai puasa sunnah, sampai qiyamul lail, minta kepada Allah biar ketemu. Ya orang soleh begini nih. Orang soleh kalau ada hajat, selalu ibadah dia langsung hadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuh.
Kalau ada permasalahan, bukan ke dukun, bukan ke mana? Paranormal, bukan ke orang-orang pintar, bukan, tapi dia makin tingkatin ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawassul, berwasilah kepada Allah dengan setiap amal soleh yang dia kerjakannya. Itu demikian amal soleh. Jadi mereka selalu demikian kerjaannya. Dan kita ada masalah nih. Contoh orang soleh tadi itu baca apa? Baca tadi yang Nabi pernah ajar dulu ya. Kita susah perekonomian, susah kita cari uang, cari maisha, cari kehidupan. Ya. Kemarin Nabi ajarin tuh yang mulai bangun malam, kemudian baca niatnya usolli, kemudian surahnya rakaat pertama kedua sama Fatihah sekali, ayat kursi 3 kali, kemudian Al-Ghafirun sekali, Al-Ikhlas 11 kali, rakaat kedua sama seperti itu, salam, baca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah, dibaca sebanyak 100 kali. Nabi jamin orang yang ngerjain itu sebelum subuh, Nabi jamin rezekinya akan makmur semakmur-makmurnya. Aduh, antum kerjain kayak begitu. Jadi jangan kita ke paranormal, apa dia jadi miskin paranormal. Dukun aja dia miskin paranormal. Allah yang maha kaya, Nabi yang acara kita untuk jadi kaya, kan kita kerjain kayak begitu. Jadi antum istiqomah tadi itu, kerjaan itu tuh jangan sampai enggak. Kalau baru sekali enggak berasa, baru sekali pengen kaya. Baru sekali. Berkali-kali istiqomah setiap malam kalau bisa tuh. Ada waktu kita ada peluang, kita bangun malam, jam 2 kita bangun, ambil wudhu. Kita kencing, kan tidur lagi, kencing lagi. Kencing, ambil wudhu, kemudian kerjain tadi itu. Fatihah, kita niatnya usolli, kemudian Fatihah sekali, ayat kursi 3 kali, Al-Ghafirun sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Rakaat pertama kedua sama. Ulang salam, baca tasbih tadi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astagfirullah. Dibaca sebanyak 100 kali itu. Istiqomahin, nanti Allah buka jalannya tuh. Kadang-kadang kita nggak mau istiqomahin sih, pengennya langsung. Pengennya kayak makan cabai langsung apa? Langsung pedas, istiqomahin dulu terus nanti Allah buka jalannya tuh. Ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang cepat. Semakin kita banyak kembali kepada Allah, baca istighfar, selawat, ibaratkan kayak begitu. Baca Quran, nanti Allah bukain titik jalan untuk mencari maisha kehidupan yang sangat mudah, nanti yang halal, yang banyak, yang barokah. Diamalin kayak begitu ya, jangan kedukun gitu ya. Nah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah demikian mereka. Kalau ada permasalahan, mereka selalu apa? Tadi beribadah, tadi puasa, yang mulai untuk mencari keponakannya, berdoa kepada Allah sampai puasa sunnah, sampai qiyamul lail. Qara'aitu fil manami hadifan yaqululi. Maka Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, kata beliau bermimpi, melihat di mimpinya ada satu sosok yang tidak terlihat. Kemudian ada suaranya disebut dengan hadis. Ada suara tapi nggak ada sosoknya, nggak ada fisiknya. Bilang kepada beliau, innal lati tadluha fitihi, kesungguhnya orang yang kau cari, ponakan kau ada di Tih. Ini Tih tempatnya Bani Israel yang sebuah lembah yang tidak ada apa-apa makanannya kecuali alman wassalwa. Ini alman adalah makanan yang, minuman yang sangat lebih manis daripada madu, warnanya putih. As-salwa, burung seperti burung yang nggak ada sayapnya, apa itu yang nggak terbang, burung puyuh. Demikian tuh. Jadi as-salwa itu makanannya itu. Orang yang ada di Tih Bani Israil, Allah berikan makanannya adalah as-salwa, itu burung puyuh, sejenis burung puyuh. Kemudian alman, kemudian minumannya sejenis madu yang lebih manis daripada madu, warnanya putih. Nah, diimpiin, ini suara bilang, keponakan yang kau cari ada di mana tadi? Lembah Tih. Fakultu, maka langsung dia bilang, subhanallahi, kaifa waqa'at fi dzalika, subhanallah, bagaimana dia bisa ada di situ? Keponakannya bisa ada di Tih, ini bagaimana ceritanya sampai bisa di lembah Tih? Fahamaltul ma'a wazada 'asharata ayyamin, sehingga kemudian Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, beliau langsung bawa air, bawa makanan sebanyak secukupnya selama 10 hari buat bekal beliau itu. Dicari ponakannya, falam ajidaha,
wa ayistu minha, dia nggak dapetin, dia putus asa udah, dia nggak temuin ponakannya, dicari selama 10 hari. Wazaqulal ma'u wazadu aliyah, sampai habis perbekalan aku, kata beliau ini, sampai habis airnya, habis makanannya. Fa'azamtu ala ruju'i fi ghadin, dia pulang ke rumah, dia punya niat besok pengen balik lagi, pengen cari ponakannya. Ini ponakan disayang banget, bukan ponakannya kaya, bukan. Ponakannya apa? Yang dekat kepada Allah Subhanahu, gitu kan, nggak ada cari ponakan yang kaya gitu. Kita dekat, pengen ambil duitnya. Deketin paman yang kaya, deketin anak yang kaya, dan begitu. Jadi bukan lihat ibadahnya, kita pengen deketin orang, jangan lihat kayanya, lihat solehnya, lihat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ini. Sayyidina Imam Dhunnun al-Nusr rahimahullah, dia cari ponakannya yang merupakan min ahdil mu'amalah ma'alullah ta'ala, yang merupakan kasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak ketemu, yang pada akhirnya dia tidur. Fabainama ana naimun idrakadani syahsyun fantabahtu. Pas beliau tidur, kemudian tiba-tiba ada yang curah-curahin pada beliau itu. Fantabahtu, langsung beliau bangun. Ini sehingga Imam Dhunnun al-Nusr rahimahullah, beliau bangun. Faidah hiya qaimatun indi. Tahu-tahu ponakan yang dicari ada di sebelahnya itu. Tadi yang gorak-gorakin dia, yang gerak-gerakin dia siapa itu? Ponakannya itu di sebelahnya dia. Fadhahika, kemudian dia tertawa di hadapan Sayyidina Imam Dhunnun al-Nusr rahimahullah. Wa qala, kemudian dia berkata, ya dhaifal qalbi, wahai pamanku belahan hatiku, ma hadzal ladzi ala dhahrika. Apa yang ada di punggung kau? Bawa apaan tuh? Bawa air, bawa makanan, pengen nyari ponakannya. Fakultulah, kemudian aku bilang kepadanya, faqadtuki syahran, engkau kok hilang selama sebulan, kemana aja? Biasa ngeliat ponakannya lagi ibadah, lagi baca Quran, tetahunya hilang, sama sekali gak kelihatan dari wajahnya. Faqalat, langsung ponakannya ini bilang, ya khali, wahai paman aku. Khal ini paman dari pihak ibu. Jadi kalau paman dari pihak ibu disebut dengan khali. Orang Arab bilang hali. Jadi khal adalah paman dari pihak ibu. Kalau ammi itu paman dari pihak bapak tuh. Jadi kalau kita punya paman dari pihak bapak bilangnya ammi. Tapi kalau kita punya paman dari pihak ibu bilangnya khali itu. Jadi bukan semuanya ammi, bukan. Kita kan di Jakarta ammi semua. Ami-ami akhirnya. Orang Jakarta bilangnya ami. Ami. Itu paman dari pihak ibu dibilangnya ami. Kemudian paman dari pihak bapak disebut ami. Kadang enggak. Kalau dari pihak bapak disebutnya ami. Kalau dari pihak ibu disebutnya khali. Khal. Kita bilangnya itu. Ya khali, wahai paman aku. Wallahi demi Allah. Laqad kuntu fi mihrabi. Aku dulu kemarin itu ada di mihrab aku. Fakhatara bibadi, maka terlintas di hati aku. Ini kekasih Allah begini nih. Jadi dia bergeraknya bukan kemauan sendiri, tapi atas dasar kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna ilahal ardi wa ilahas samai. Ada seorang kiai di Jawa Timur tuh, dia punya muridnya banyak, tapi satu muridnya diperlakukan lain. Yang lain santrinya makannya makan tahu, makan tempe, ntar mie lagi, ntar telur lagi. Yang satu diperlakukan istimewa. Yang satu diperlakukannya dikasih makan ayam, dikasih makan daging sapi, istimewa. Sehingga santri yang lainnya pada ngiri. Orang yang lain makan tempe tahu, santri yang satu makan apa? Makan ayam. Kalau kita kan makan barang ayam gitu. Barang jam makan barang ayam si ayam siapa? Ini luar biasa ini kiai. Diperlakukan satu santrinya, satu muridnya lain dengannya lain. Dikasih ayam, dikasih daging, orang ayamnya bukan. Kasih daging ayam, dikasih daging sapi, luar biasa. Santri yang lain ngiri. Kata santri yang satu nih, ada yang berani, ada kiai. Kiai gimana sih kok kami ini diberlakukan lain, kalau dia kok makannya ayam, makannya kok daging sapi, kok kami ini makan tahu tempe. Ya ini dia pakai senyum aja. Nggak lama kemudian, sebulan kemudian, santri yang tadinya muridnya tadi diberlakukan seperti tadi,
dikasih daging ayam, daging sapi, segala macam, dia sakit. Selama bertahun-tahun nggak bisa makan daging ayam, ya Allah, dia tahu tuh begitu tuh. Kalau muamalah demikian, dia nggak bicara, tapi dia berlaku. Yang perlakuan dia semua atas dasar kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita nggak ngerti kalau udah waliullah dia bergerak, kita nggak ngerti udah tuh. Tahu-taunya pas sudah akhirnya, oh begitu, kita nggak ngerti. Kita kalau ada kekasih Allah, ada waliullah, ada waliyatullah, udah sangka baik aja udah. Dia mau ngapain sangka baik aja udah. Dulu ada ya lagi ziarah sampai Habib Hussein Gang 100 ya, di Hussein Bogel tuh punya temen yang satu puasa ini. Kan di Hussein Gang 100 tuh kalau ke rumah beliau dikasih apa tuh? Susu kan tuh, susu kita minum cuci sendiri tuh. Nah ini temenannya pas sebelum berangkat dari sini dari Bukit Duri bilang, Habib Hussein tahu gak ya hanya puasa Kamis ya? Puasa sunnah Kamis gitu. Dari Bukit Duri dia bilang, Ibu Hussein tahu gak ya? Ini puasa hari Senin ini sunnah. Hari sunnah, ini puasa sunnah hari Kamis puasanya. Tahu gak Ibu Hussein ya? Pas sampai di rumah Ibu Hussein duduk, yang lain Ibu Hussein sudah minum susu, dia kagak. Gak boleh yang lain semua apa? Minum susu. Sementara satu orang ini gak boleh apa? Minum susu sampai pulang. Dia mikir, dia bilang, tuh kan ente sih udah niat gak bagus di hati ente terhadap kasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu demikian waliyatullah itu, waliullah seperti itu, kasihnya Allah demikian. Mereka bergerak, mereka berbicara sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini fakhatarul bani. Ponakan daripada Sayyidina Imam Dhunnun al-Busri rahimahullah, kata beliau apa? Terlintas di hati aku, anna ilahal ardi wa ilahas samai wa ilahal barri wa ilahal bahri wa ilahal kharabi wa ilahal amari wahidun. Tuhan yang menciptakan bumi, Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan yang menciptakan daratan, Tuhan yang menciptakan lautan, Tuhan yang menciptakan bangunan yang sudah hancur, atau Tuhan yang menciptakan bangunan yang masih bagus, wahidun, satu. Lihat, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa. Yang nyiptain satu. Ini dunia semua beserta isinya satu. Atau lihat, kambing. Kambing Indonesia, kambing India, kambing Cina, kambing Arab sama gak? Sama semua. Cuma beda bentuknya doang. Sama semua kambing kayak begitu bentuknya. Ada kambing lain gitu. Beda bulunya doang. Di sini sama semua. Lihat manusia. Manusia kita nih. Ada orang Indonesia, ada orang Cina, ada orang Turki, sama gak semuanya? Sama semua. Matanya di situ, hidungnya di situ. Cuma bedanya orang kita kan pesek. Orang Cina pesek, orang Arab kan batu panjang. Kita bilang bedanya tapi sama. Hidungnya di situ, mata di situ. Kira-kira ada nggak? Kalau begitu aja. Hidungnya di sini, hidung nggak ada. Nggak ada. Kakinya sama begitu di situ. Kemudian alat kelaminnya sama kayak begitu, sama semua. Subhanallah. Kita perhatiin, ini berarti Tuhan yang menciptakan semua makhluk sama kan? Sama. Allah yang Maha Esa, nggak ada yang beda. Ayam deh, ayam Jakarta, ayam Jawa sama nggak? Kali ayam Jawa lain. Sama. Begitu juga tuh ayam. Itu berarti menunjukkan Allah yang Tuhan yang menciptakan adalah satu antara yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lagi haji itu lagi orang ngobrol semua, ya Allah orang sama semua kayak begitu semua. Cuma bedanya orang Indonesia kecil, pendek. Kalau orang Turki gede-gede, orang Arab tinggi-tinggi. Ada orang Arab Indonesia, nah Indonesia kecil Indonesia. Indonesia kecil. Jadi Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, yang menciptakan daratan, menciptakan lautan, menciptakan bangunan yang hancur, bangunan yang masih bagus adalah Allah yang Maha Esa. Satu yang menciptakan yaitu Allah yang Maha Esa. Fakultu, maka aku langsung bilang kepadanya, langsung aku bilang kata ini padakannya, la a'budannahu syahran bil kharabi wa syahran bil amari hatta ara atharu karamihi wa qudratihi. Aku pasti akan menyembah Allah, beribadah kepada Allah selama sebulan. Dia udah niatin begitu. Dia ngomong pengen beribadah kepada Allah selama sebulan di tempat yang hancur, di tempat yang bagus, sampai aku melihat azar
pengaruh-pengaruh bekas-bekas daripada karamihi wa qudratihi, kemurahan Allah dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen ibadah di situ, tempat itu. Yang pada akhirnya keponakan daripada Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, kata beliau, "Fadakhaltu fi hadatihi mundu arba'ina yawman." Aku masuk di lembah Tih. Sekali lagi ya, itu lembah Tih, lembah yang dulu Bani Israel pernah masuk nyasar berbulan-bulan, yang makannya hanya apa? Makannya tadi hanya alman as-salwa. Alman ini adalah sejenis daripada madu, lebih manis daripada madu, warnanya putih. As-salwa sejenis burung puyuh. Kemudian dia masuk di lembah Tih selama 40 hari. Fara'aitu fiha ma'budi ainal yaqini aghnani anil khalaqi ajma'ina. Aku melihat Allah, Tuhan yang aku sembah, ainal yaqin, seyakin-yakinnya. Allah, orang kalau udah dekat dengan Allah begitu tuh, menyembah Allah yakinnya luar biasa, nggak ada keraguan sama sekali. Dia yakin Allah itu sembah. Aghnani anil khalaqi ajma'ina, yang telah mengkayakan aku dari semua makhluk Allah. Orang kalau udah menyembah Allah benar, dapat manis kelezatan menyembah Allah Subhanahu wa taala, sama makhluk gak enak bergaulnya, ala kadarnya. Ahlullah demikian, ahlullah seperti itu. Mereka bergaul dengan makhluk seperti biasa, tapi mereka lebih enak bergaul dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya kadar buat apa namanya itu, berkumpul dengan makhluk udah jarang. Ala kadarnya sekedar mengumpulkan kewajibannya pada makhluk, pada manusia yang lainnya. Jadi dia dekatnya, dia bergaulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perhatian orang-orang soleh yang punya guru, ya Allah, mereka bergaul dengan makhluk cuma ngajar. Cuma kalau ada manusia yang mau muridnya ada perlu sebentar, ala kadarnya sebentar, tapi dimaksimalkan interaksinya bergaul kepada siapa? Allah Subhanahu. Anda lihat di tadi, saya bilang itu ada ngaji sama beliau itu sama selama 16 tahun. Itu beliau kalau malam sebelum ada ngaji antara maghrib isya, di depannya ada Quran yang mujazzal, yang per juz-juz. Dalam kurun waktu antara maghrib isya, bin Ali Sayyidina itu rahimahullah, itu beliau bisa mengkhatamkan baca sampai 5 sampai 10 juz. Allah, antara maghrib dan apa itu? Dengan isya 5 sampai 10 juz. Ada perhatian, dengerin. Kan bin Ali begitu. Maghrib jamaah, kelar jamaah langsung baca segala macam sampai doa, kelar dimulai duduk di atas mejanya itu baca Quran. Tapi bacaan yang ada yang salah itu dibaca sampai tadi berapa? 5 sampai 10 juz. Itu yang kita lihat, yang ketahuan tuh gimana ibadah yang kita nggak lihat. Demikian ahlullah ya, orang-orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan dia punya umurnya, dia punya waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bergaulnya hanya nikmat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan minta kepada Allah, Allahumma ja'alni minas shalihin, ya Allah jadikan aku termasuk orang-orang yang menyamakan kerjaan orang-orang apa? Orang-orang soleh. Kita bukan orang soleh, tapi kita berupaya kita nyamain kerjaan kita dengan kerjaannya orang-orang soleh. Biar nanti di akhirat dia berkiamat kita gabung dengan mereka semua, kan demikian ya. Kita gabung dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, yang saleh, yang takut kepada Allah Subhanahu. Itu bukan orang saleh, bukan. Jadi kalau kita orang saleh, itu udah nggak di sini, udah jadi gua. Keluar kamar gitu. Ya demikian ini ponakannya daripada Sayyidina Imam Dhunnun al-Misri rahimahullah, sampai beliau melihat Allah yang disembah itu, sampai beliau ini aghnani al khalaqi ajma'ina, udah nggak enak ketemu orang, dia pengennya bermuamalah, berinteraksi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma bakat sa'atan, kemudian dia nangis 1 jam. Tsumma sa'alat, kemudian dia diam. Qala, nah Sayyidina Dhunnun al-Misri rahimahullah, kata beliau, wa kuntu ja'ian syadidal ju'i, aku sangat lapar perutnya, orang nggak makan, sangat lapar perutnya ini. Fa'aradtu an as'alaha an hal ghada'i, aku pengen minta kepada ponakan aku untuk makan siang pakai apaan? Orang belum ganti, tapi yang jual gado-gado di situ, belum ganti, gado antar di situ belum ganti. Dia udah siang lapar perutnya itu.
Fanazarat ilayya, keponakannya langsung melihat kepada Sayyidina Imam Dun al-Nusr rahimahullah, dilihatin pamannya. Waqalat, ponakannya yang ini langsung bilang kepada Sayyidina Imam Dun al-Nusr rahimahullah, ka'annaka ya khali jai'un, wahai pamanku, kayaknya kau lapar tahu kekasih Allah. Jadi bukan tebak-tebakan, bukan. Kekasih Allah demikian. Mereka memang setiap hatinya, lintasannya, semua pikirannya atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tahu tuh, kayaknya kau pamanku, kau dalam kondisi lapar. Qultu na'am. Dia bilang apa? Iya, saya lapar. Maka wahiyya tanzuru ila samai. Langsung ini keponakan perempuannya melihat ke arah langit. Dia berdoa kepada Allah. Ya Maulaya, wahai Tuhan aku. Inna khali jai'un, sesungguhnya paman aku lapar. Wa yuhibbu an yara hali indaka. Dan dia ingin melihat keadaan aku di hadapan kau. Dia pengen lihat bagaimana keadaan aku, pangkat aku di hadapan kau ya Allah. Tunjukin kewaliannya tuh. Kadang-kadang waliullah begitu. Kadang-kadang waliullah demikian, kasih Allah. Suka nunjukin apanya? Kewaliannya kepada orang lain tuh. Tunjukin. Diminta kepada Allah, ya Allah, tunjukkan ya Allah. Bagaimana dia ingin melihat pangkat aku, keadaan aku di hadapan kau ya Allah. Qala, kata Sayyidina Imam Dun al-Nusr rahimahullah, wallahi demi Allah, mastatamatid du'a hatta ra'aitu as-samaa'a amtarat minna abyadul kathadi fa'ataltu. Belum sempurna doanya, belum habis doanya, aku melihat di arah langit turun ada warna putih seperti salju. Yaitu apa tadi? Al-mando, minuman yang lebih manis daripada madu, warnanya putih. Ya Allah, belum habis doanya udah turun alman. Allah langsung kabulin. Fa'adal tuh langsung aku makan itu alman. Ya Allah, waliyatullah kayak begitu ya. Kasih Allah seperti itu. Ini bukan bakat kita nih. Kita jangan begitu kan. Begitu lagi ke langit ya Maulaya. Bukan bakat kita, bukan. Jangan dicontoh kayak begitu. Kerjaan-kerjaan kekasih Allah jangan dicontoh. Mereka bukan kita, kita bukan mereka. Jangan dicontoh. Jangan dicontoh lagi kita kerjaan wali-wali Allah. Bukan wali kita wali. Jadi ini wali Allah demikian. Diarah ke langit, langsung dia mohon kepada Allah. Ya Maulaya, inna khali jai'un wa yuhibbu an yara hali indaka. Dia ngomong kepada Allah, diminta kepada Allah, langsung turun alman, langsung dimakan oleh Sayyidina Imam Dun al-Nusr rahimahullah. Kemudian Sayyidina Imam Dun al-Nusr rahimahullah, dia katakan kepada ponakan perempuannya, ya bnata ukhti, wahai ponakan perempuan aku, hadal manu, pakai salwa, ini alman. Salwanya mana? Ini baru alman, minuman atau makanan sejenis daripada madu yang lebih manis daripada madu, warnanya putih. As-salwanya mana? Buah-buahnya mana? Maka di as-salwa ba'dal manni. As-salwa nanti habis turun alman baru turun as-salwa. Ya Allah. Fara'aitu salwa taqa'u alaina kathiran. Gak lama baru turun salwa dimakan. Banyak salwa turun kepada kami, kata Sayyidina Imam Dun al-Nusr rahimahullah. Qala, langsung kata beliau, wallahi demi Allah, ma faraqatni, maka ponakan perempuan aku tidak berpisah daripada aku, terus menemani aku untuk ibadah kepada Allah, hatta sirtu minar rijali, sampai aku menjadi ar-rijal, kekasihnya Allah Subhanahu. Jadi paman menjadi wali atau menjadi kekasih Allah lantaran bermuamalah dekat dengan siapa ini? Ponakannya waliyatullah subhanallah radhiyallahu ta'ala anha. Semoga Allah kepadanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bersama-sama. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هدانا الله. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.